جی تو بچوں آج بلکہ بچوں بھی اور بڑوں بھی ایک ہمارے بہت قریبی عزیز ہیں. انہوں نے مجھے کچھ عرصہ پہلے بولا کہ جی نصیب کے ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنائیں. لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں. سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا, روز بولتے ہیں ماشاءاللہ. ارے خوش رکھنا سیکھیں. دیکھیں پہلے یہ سمجھنا ہے, آپ بھی سمجھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی, کہ نصیب کا کھیل ہے کیا. سب سے پہلے میری رائے کے مطابق نصیب کسی کا برا نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان دنیا میں برا نصیب لے کے نہیں آتا, کیونکہ اگر نصیب برا ہوتا اور کوئی انسان پیدا ہوتے ہی نصیب برا لے کے آتا تو یہ بدلتا کیسے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بہت سے لوگ کئی سال کوشش کرتے ہیں, کئی سال اسٹرگل کرتے ہیں, اور پھر آپ کے سامنے, میرے سامنے نصیب بدلتا ہے. نارملی ہم کرتے کیا ہیں؟ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پیسے کو, مال و دولت کو, ایسی چیزوں کو نصیب کے ساتھ جوڑتے ہیں. صحت کو کیوں نہیں جوڑتے جو ہم سب کو ملی ہوئی ہے, جو ہمیں ہمیشہ ملی رہتی ہے. ہم ایسی چیزوں کو نہیں جوڑتے نا. نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ پیسے کو یا ایسی چیزوں کو نصیب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک انسان نے کوشش شروع کی, جد و جہد یعنی کہ اسٹرگل شروع کی, اور پھر اسے بہت وقت لگا, یا جتنا بھی ڈیو ٹائم تھا اس نے پورا کیا, اور اس کے بعد اسے کامیابی ملی. اگر ہم کامیابی کو اچھا نصیب سمجھتے ہیں تو دنیا میں ہر انسان کے حصے کامیابیاں آتی ہیں. اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے, اس میں ٹائم فیکٹر ہوتا ہے, کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے نا. آپ کوئی بھی چیز آج شروع کریں گے اور کل آپ کو مل جائے گی. کوشش شروع کریں گے, کوئی بھی چیز آپ آج خواہش کریں گے اور کل, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. قدرت کا قانون کیا ہے؟ دیکھیں قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ذمے کا کام ہم کریں گے اور قدرت کا کام قدرت کرے گی. ہمارے ذمے کیا ہے, پہلے تو اس بات کو سمجھیں. ہمارے ذمے ہے نیت. سب سے پہلی بات, کسی بھی کام کو کرنے کی نیت, یعنی کہ ہم سب سے پہلے اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام شروع کریں گے. اس کے بعد ہمارا ارادہ کہ ہم اس کام کو لے کر ہمارے اندر کتنی ڈٹرمنیشن ہے. اور تیسری یہی چیز کوشش. پہلے ہم نیت کرتے ہیں, پھر ہمارا نیک ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے, اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں. جب ہم اور کوشش کے ساتھ ظاہر ہے محنت جڑی ہوئی ہے, اور محنت کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی. محنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن بہت محنت کی, اگلے دن ہمیں وہ چیز نہیں ملی, ہم پریشان ہو کے بیٹھ گئے. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے, اگر ہم کوشش چھوڑ دیں گے, اگر ہم محنت چھوڑ دیں گے, اگر ہماری خواہش کے ساتھ یہ چیزیں پریکٹیکلی ہم نہیں چلیں گے اس پہ, تو پھر نصیب اور قسمت کچھ نہیں کرے گا. چیز ہمارے لیے نہیں ہوتی. ہر چیز میں خواہش کروں کہ ہاں دنیا جہان کی ساری چیزیں بس مجھے مل جائیں, ارے وہ میرے لیے ٹھیک بھی تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل اسی طرح جیسے چھوٹے بچے کسی شاپ پہ جائیں گے تو وہ تو ہر چیز پہ ہاتھ رکھیں گے نا, کیونکہ ہیومن فیکٹر ہے, اس کی ایج ہے, وہ ناسمجھ ہے, اسے تو یہ نہیں پتا کہ ہیٹر کے قریب جانا ہے یا نہیں جانا. تو کون بچاتا ہے اسے, کون سمجھاتا ہے اسے؟ اس کے بڑے, اس کے پیرنٹس, اس سے اس کی فکر کرنے والے جتنے لوگ ہیں
उसे समझाएंगे ना, छोटा बच्चा तो छुरी लेके शुरू हो जाता है, बड़ी अट्रैक्शन होती है उसे इन चीज़ों में। जब 1-2 साल का बच्चा होता है, हम बिजली के सॉकेट सारे बंद करने के चक्कर में होते हैं कि इधर हाथ डाल लेगा, उधर हाथ डाल लेगा। बिल्कुल इसी तरह समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है अल्लाह ताला हमें ऐसी तरफ जाने से रोक रहे हों, या ऐसी चीज़ें या ऐसी ख्वाहिशात हमारी पूरी होने से हमें रोक रहे हों जो आगे चल के हमारे लिए नुकसानदेह हो। हमें क्या पता कल हमारे साथ क्या होना है। हमें तो लगता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो। इसी तरह मैं आपको लोगों की मिसाल देता हूँ, रिश्तों की मिसाल देता हूँ। हम अपने लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी अकल कितनी काम करती है। हम बहुत सी जगहों पे बहुत से गलत फ़ैसले कर लेते हैं ना, अपनी अकल लड़ाते हैं ना, अल्लाह पे नहीं छोड़ते ना, तो आखिर होता क्या है? फिर सारी ज़िंदगी हम पछतावा बन जाता है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है। हम जितने भी बड़े हो जाएं, अभी मैंने बच्चे की मिसाल दी थी, तो हम जितने भी बड़े हो जाएं, आपको लगता है हमें बहुत अकल आ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एज के साथ ये ज़रूर है कि जितनी मुश्किलात से गुज़रते हैं, जितने धक्के खाते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सीखते जाते हैं। जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हम थोड़ा बेहतर उसे डील करते हैं। हर इंसान के साथ ये किस्सा है। लेकिन अगर कोई 60, 70, 80 साल का भी हो कि ये समझता है कि वो बहुत समझदार है और वो बहुत अक्लमंद है और जो वो समझता है वही ठीक है, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला से बेहतर हमारे लिए किसको फ़िक्र होगी। और अगर ऐसा होने लगे तो फिर आपको लगता है कि आपको खुशी होगी कुछ मिलने की। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होएगा। आप कोशिश करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप इंतज़ार करेंगे और उतनी ही अचीवमेंट आपको फ़ील होएगी। तो यहाँ तक अगर ये बात मैं क्लियर कर सका हूँ तो, क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ी लॉजिक बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें नसीब बदले नहीं, या फ़र्ज़ करें नसीब बदलता ना हो, तो फिर दुआ का क्या कॉन्सेप्ट है? फिर कुदरत ने हमें ये क्यों ये ऑप्शन दी है कि हम मांग सकते हैं? हम कुछ भी मांग सकते हैं ना। और कुदरत तो, अल्लाह ताला के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हमारे नसीब अच्छा करने के लिए भी तो अल्लाह ताला किसी भी वक्त कर सकते हैं। हाँ, ये वक्त का फैक्टर आपने याद रखना है कि कभी भी यहाँ पे हौसला नहीं हारना, यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी। आपने अपने हिस्से का काम मेहनत करते जाना है, कोशिश करते जाना है, और यकीन रखें, ये अल्लाह ताला पे यकीन रखें, ये फेथ रखें, आज तक दुनिया में किसी की मेहनत कभी रायगा नहीं गई। अजर अल्लाह ताला हर सूरत देते हैं। उन्होंने बोला है कि वो देते हैं, उन्होंने हमें बताया है कि वो देते हैं, और बहुत ही अच्छा देते हैं। हम जल्दी करते हैं, हम अपने लिए थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमें थोड़े थोड़े पे खुश होने की तवक्को होती है कि वाह मुझे बहुत कुछ मिल गया और ये हो गया और वो हो गया। हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में उससे बहुत ही अच्छा कुछ रखा हो, बहुत ही बेहतर कुछ रखा हो। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमेशा हमेशा ऐसा ही सोचा करें और अपनी कोशिश जारी रखें, क्योंकि आपके हिस्से का सिर्फ ये काम है। और आई एम श्योर, मुझे यकीन है, मुझे मुकम्मल यकीन है कि जो इंसान इस रास्ते पे चलेगा और कोशिश नहीं छोड़ेगा, मेहनत और हौसला नहीं छोड़ेगा, उसका नसीब भी बहुत 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 अच्छा अल्लाह मियाँ कर देंगे, और उसे वो सब मिलेगा जो वो चाहता है। शुक्रिया।